الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في هذه المحاضرة الجديدة من محاضرات مادة النحو المقارن. In this lecture we are going to discuss subordination. Now we are going to discuss it in Arabic after discussing it in English in the previous lecture. So this lecture will be talking about subordination in Arabic. So this will be part 2 of subordination. The following kinds of subordinate clauses in Arabic may be distinguished. These are the three types of subordinate clauses in Arabic. Number 1, we have nominal clauses. Number 2, we have relative clauses. And number 3, we have adverbial clauses. Just like what we have in English, we have also studied the same types of subordinate clauses in English. We will start with the first type of subordinate clauses, which is called noun or nominal clauses. Noun or nominal clauses function as nouns and may be subject, object, complement, and object of a preposition. They are normally introduced by an or أن. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع العبارات الفعلية التابعة في اللغة العربية الذي يسمى noun or nominal clauses، وهو يعمل عمل الاسم ويكون موقعه في الجملة أما في موقع الفاعل أو المفعول به أو في موقع تكملة الجملة أو إذا كان مسبوقا بحرف جر سيكون بعد حرف الجر هذا. وعادة تكون هذا النوع من العبارات الفعلية التابعة يبدأ بالأداة أن أو أن، كما نلاحظ في الأمثلة: يقلقني أن السيارة سريعة. أن السيارة سريعة هو هذا nominal clause which is used as a subordinate clause. Its function here as the subject because يقلق is the verb and الياء هو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وأن السيارة سريعة سيكون هو في محل رفع فاعل. ظن الرجل أن الأمر سهل. أن الأمر سهل أيضا هذا راح يكون nominal clause أو noun clause which is a subordinate clause، ونلاحظ أن موقعه هنا حيكون مفعول به. كاد الرجل أن يغرق. أن يغرق أيضا this is the nominal clause which is also a subordinate clause. It is used as a complement in the sentence. سرني أن خالدا قادم. The same here we have أن خالدا قادم. This is the nominal clause which is used as the object as the subject in the sentence. ليس لك أن تفعل ذلك. أن تفعل ذلك again this will be the nominal clause or noun clause which is the subordinate clause. علمت أن الامتحان قريب. Also أن الامتحان قريب will be the nominal clause which is one of the types of subordinate clauses and it is used as the direct object in this sentence. The second type of subordinate clauses are relative clauses. Relative clauses in Arabic are normally introduced by the relative pronouns الذي, التي, and the other related forms if the antecedent is definite, or by zero relative pronoun if the antecedent is indefinite. نلاحظ أنه نستطيع استخدام ضمائر الوصل الذي، التي، اللذان، اللتان وبقية الضمائر في حال كون الاسم الذي نصفه في الجملة معرفا. مثلا نقول أعطني الكتاب الذي اشتريته البارحة. إذن relative clause الذي اشتريته البارحة this will be
the dependent or the subordinate clause. فازت الطالبة التي اجتهدت. أيضا التي اجتهدت, this is the relative clause which is also a subordinate clause. هذان الكتابان اللذان قرأتهما. أيضا هنا الاسم الذي نصفه هو الكتابان، وهو كما نلاحظ أولا اسم معرف، وكذلك هو يشير إلى المثنى المذكر وفي حالة الرفع، لذلك استخدمنا ضمير الوصل اللذان لأنه أيضا يشير إلى المذكر المثنى وكذلك في حالة الرفع. رأيت الطبيبتين اللتين فازتا بالجائزة. أيضا هنا الاسم الذي نصفه هو كلمة الطبيبتين، وهو اسم معرف ومثنى ومؤنث وفي حالة النصب لأن موقعه مفعول به، لذلك استخدمنا ضمير الوصل اللتين، فستكون اللتين فازتا بالجائزة. هذا هو subordinate or dependent clause ويكون نوعه it is a relative clause. في هذه الأمثلة كلها نستطيع أن نستخدم ضمير وصل مناسب، والسبب أن الاسم في الجملة اسم معرف. أما إذا كان الاسم نكرة ففي هذه الحالة لا نستطيع استخدام ضمير وصل. مثلا هذا كتاب اشتريته البارحة. كتاب هو الاسم الذي نصفه في الجملة وهو اسم نكرة، في هذه الحالة لا نستطيع أن نضع ضمير وصل بعده، لكن تبقى جملة اشتريته البارحة تبقى هي relative clause but it has a zero relative pronoun، والسبب أن الاسم الذي نصفه في الجملة هو اسم نكرة. كذلك الحال بالنسبة إلى جملة رأيت بيتا بناه علي. أيضا كلمة بيتا كلمة نكرة غير معرفة، إذن it is followed by a zero relative pronoun، لكن تبقى بناه علي هو relative clause which is used as a subordinate clause. هذا ولد رأيته في الصف أمس. أيضا كلمة ولد نكرة، إذن الكلوز اللي يأتي بعدها رأيته في الصف أمس هو هذا راح يكون subordinate clause، نوعه it is a relative clause but it has a zero relative pronoun. استلمت رسالة لم أقرأها حتى الآن. أيضا كلمة رسالة هي الكلمة النكرة التي نريد وصفها في الجملة، لذلك لا نستطيع أن نضع ضمير وصل بعدها، فتكون جملة لم أقرأها حتى الآن هي الجملة التابعة. This is the subordinate or the dependent clause. It is a relative clause but it has a zero relative pronoun. النوع الثالث من أنواع subordinate clauses in Arabic is the adverbial clauses. The main adverbial clauses in Arabic are clauses of place, of time, of cause or reason, of condition, of concession, of purpose, and comparative clauses. These are the main types of adverbial clauses in Arabic. Now we shall clarify all these types and give much or many examples as necessary. First type is the adverbial clauses of place، الإشارة إلى المكان. ممكن أن نستخدم subordinators like حيث، أينما، حيثما، كلها تشير إلى وجود علاقة مكانية. For example جلس حيث جلس والده من قبل. سأزورك حيث تجتمع أسرتك. وقفت حيث الجمهور واقف. بحثت عنه حيث يكون. أعود من حيث أتيت. إذن كل العبارة الفعلية أو العبارة التي تأتي بعد الأداة حيث، هذه راح تكون هي العبارة التابعة. This will be the subordinate clause. It is an adverbial clause of place.
أو باستخدام أينما كما قلنا، مثلا نقول أينما وليت وجهك تجد زهرة الربيع، أينما تكثر المدارس تقل الجريمة. كذلك في الآية القرآنية الكريمة أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تذهب أذهب. فحتكون أي عبارة تأتي بعد الأداة أينما ستكون هي العبارة التابعة. This will be the subordinate clause and it is an adverbial clause of place. كذلك ممكن أن نستخدم الأداة حيثما للإشارة إلى المكان، حيثما تكثر السلع تنخفض الأسعار. خلال العطل المدرسية يذهب التلاميذ حيثما يجدون الراحة، اتق الله حيثما كنت. إذن أيضا ستكون العبارة التي تتبع الأداة حيثما هي العبارة التابعة، or it is called the subordinate clause and it is an adverbial clause of place. Adverbial clauses of time usually start with a conjunction or a subordinator which indicates that there is some relation of time. إذن نستخدم أيضا أدوات ربط تشير إلى وجود علاقة زمانية، كأن نستخدم مثلا متى، كلما، لما، حتى، حين، بينما، عندما، حينما، قبل، بعد. كلها هاي الأدوات تشير إلى الزمان، إذن ممكن أن تستخدم as subordinators in Arabic. For example متى تكمل الواجب تستطيع مشاهدة التلفاز، كلما قرأت القرآن شعرت بالراحة والسعادة، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، أكرمته لما زارني، لما جاء القوم قاتلناهم، لن أخرج من البيت حتى تشرق الشمس، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، بينما أنا أقرأ سمعت صوتا، عندما تشرق الشمس يكون القطار تحرك، حينما عاد إلى البيت وجد صديقه ينتظره، قبل أن يغادر الدكان تذكر أنه نسي منديله، بعد أن غادرتم البارحة وصل علي. نلاحظ في كل هذه الأمثلة لدينا أداة تشير إلى الزمان، فستكون العبارة أو الكلمات التي تتبع هذه الأداة هي العبارة التابعة. This will be the subordinate clause and we will say that it is an adverbial clause of time لأنها تشير إلى الزمان. Number 3 we have adverbial clauses of cause or reason. إذن الإشارة إلى السبب، نستخدم مثلا لأن أو إذ، وحتى أحيانا الأداة حتى ممكن أن تستخدم للدلالة على السبب. For example غاب علي أمس، لماذا؟ لأنه كان مريضا. إذن لأنه كان مريضا هو هذا subordinate clause، راح يكون نوع adverbial clause of cause or reason. أريد أن أتعلم السباحة لأنها رياضة مفيدة جدا، أيضا الإشارة إلى السبب. الطفل يبكي طوال الليل، ما هو سبب بكاء الطفل طوال الليل؟ لأنه يخاف من الظلام. كافأت ولدي، لماذا كافأته؟ إذ نجح، لأنه نجح. ضربته إذ أساء، لأنه أساء ضربته. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أيضا تستخدم إذ للدلالة على وجود علاقة سببية. اتق الله حتى تفوز برضاه، ما هو السبب وراء أن تتقي الله؟ السبب هو تفوز برضاه. ادرس حتى تنجح، إذن ما هو السبب وراء دراستك؟ أكيد إنه رح يكون السبب هو النجاح، إذن استخدمنا حتى للدلالة على وجود علاقة سببية.
adverbial clauses of condition معناها نستخدم إحدى أدوات الشرط للدلالة على أنه لن يتحقق شيء ما لم يتحقق شيء آخر مقابله. مثلا إذا قرأت نجحت في الامتحان، عادة إذا تستخدم بشكل واسع في هذا النوع من الادفربيال clauses للدلالة على الشرط. سأذهب إذا دعاني. إن تدرس تنجح. أيضا إن تستخدم للدلالة على العلاقة الشرطية. إن جئت أكرمناك. أيضا لو تستخدم في اللغة العربية وهي حرف امتناع الامتناع، يعني أنه لم يحدث الحدث أو الفعل الأول بسبب أنه الفعل الأساسي أيضا لم يحدث من الأساس، فامتنع حدوث شيء بسبب عدم حدوث شيء آخر مرتبط به. مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. معناها أن النهار لم يوجد. لماذا؟ لأن الشمس أصلا لم تطلع. لو قرأت لنجحت، معناها أنك لم تنجح، والسبب أنك لم تقرأ من الأساس. لو جئت لأكرمتك، أيضا أنا لم أكرمك، والسبب هو أنك لم تأتي أصلا من الأساس كي أكرمك. This is called حرف امتناع لامتناع. لو عملنا بجد كسبنا الكثير من المال. إذا نحن لم نكسب الكثير من المال، والسبب هو أننا لم نعمل بجد. لو عملنا بجد أكيد كنا كسبنا الكثير من المال. إن نعمل اليوم نرتاح غدا. لولا المطر لهلك الزرع. أيضا علاقة شرطية. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذن نلاحظ في كل هذه الأمثلة توجد علاقة شرطية نعبر عنها باستخدام إذا، إن، لو، لولا، كلها هاي تعبر عن العلاقة الشرطية. Now we have adverbial clauses of concession. قلنا إحنا الadverbial clauses of concession معناها تحدث نتيجة مخالفة لما كان متوقع. For example لن أذهب ولو طلب مني ذلك. ولو عادة تستخدم في هذا النوع من الadverbial clauses للدلالة على حدوث شيء مخالف للتوقعات. سأبقى وفيا على العهد ولو هجرتني. إذن أيضا استخدمنا ولو للدلالة على وجود علاقة نشير إليها an adverbial clauses of concession. لن أقول غير الحق وإن أو ولو أعطيتني مال الدنيا. إذن وإن أو ولو أعطيتني مال الدنيا. This is an adverbial clause of concession. على الرغم من مرض عمر فقد ذهب إلى المدرسة. أيضا على الرغم من تستخدم في هذا النوع من الadverbial clauses للدلالة على حدوث شيء مخالف لما كان متوقع. الحقيقة الموجودة بالجملة أنه عمر مريض، فنتوقع على أساس هذه الحقيقة أنه لن يتمكن من الذهاب إلى المدرسة، لكن حدث عكس ما كان متوقع. لذلك استخدمنا على الرغم من لدلالة على وجود علاقة من هذا النوع اللي نسميها adverbial clauses of concession. مع أن الامتحان صعب فأنا واثق من الإجابة الصحيحة. أيضا استخدمنا مع أن للدلالة على وجود concession، علاقة concession. الحقيقة هي أنه الامتحان صعب، لكن رغم ذلك أنا واثق من إجابتي الصحيحة. إذن أكو شيء نوعا ما مخالف للتوقعات. حين نسمع أن أحدهم يقول أن الامتحان صعب نتوقع أنه مثلا غير واثق من إجابته أو لم يؤدي بشكل جيد في الامتحان، لكن حصل عكس ما كان متوقعا. This is called concession. Adverbial clauses of purpose. أيضا نستخدم عدة كلمات أو عدة let's say أدوات للتعبير عن الغاية
من فعل شيء معين. مثلا نستخدم المفعول لأجله من أجل أن نوضح الغاية التي من أجلها نفعل شيء معين. مثلا نقول سافر علي إلى الخارج سعيا وراء العلم. إذن سعيا وراء العلم. This is the adverbial clause of purpose. ذهبت إلى المكتبة كي أقرأ بعض المراجع. أيضا كي تستخدم في هذا النوع من adverbial clauses to express purpose. استبسل الأبطال دفاعا عن وطنهم. أيضا دفاعا حيكون هو المفعول لأجله and it is used as an adverbial clause of purpose. عكفت على الطاعات خوفا من عقاب الله. أيضا خوفا من عقاب الله. This is the adverbial clause of purpose. أحسنت إلى الوالدين امتثالا لأوامر الله. أيضا امتثالا لأوامر الله حيكون هو مفعول لأجله وحتكون وظيفته it is an adverbial clause of purpose. سافرت لكي أستجم. إذا لكي أستجم أيضا هذا يعبر عن الغرض. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. This is the purpose. ذهبت إلى الطبيب لكي يطمئن على أو ذهب إلى الطبيب لكي يطمئن على صحته. أيضا ما هو الغرض أو ما هي الغاية من الذهاب إلى الطبيب؟ طبعا الغاية هي الاطمئنان على الصحة. So this is what we mean by an adverbial clause of purpose in Arabic. We have comparative clauses or let's say adverbial clauses of comparison. من يكون عندي مقارنة. مثلا أنت اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس. هنا نقارن ما بين حال الشخص في فترتين زمنيتين مختلفة، فاستخدمنا أفضل مما كنت عليه بالأمس. هذا راح يكون comparative clause or the adverbial clause of comparison. بغداد اليوم أكثر ازدحاما مما كانت عليه قبل نصف قرن. هنا أيضا نقارن بغداد في حقبتين زمنيتين مختلفتين، فقلنا أكثر ازدحاما، فسيكون هو adverbial clause of comparison. ياسين أقوى من أخيه. أيضا أقوى من أخيه. This is the comparative clause. ليلى أفضل في الجغرافيا من أخيها. هنا نقارن ما بين ليلى وبين أخيها من ناحية أيهما أفضل في مادة الجغرافيا، فاستخدمنا comparative clause. هذا المكان أشد روعة في الليل منه في النهار. أيضا هنا نقارن نفس المكان في فترتين زمنيتين مختلفتين، إحداهما في النهار والأخرى في الليل. إذا استخدمنا comparative clause. إنها تحترمك أكثر مما تحترمك ليلى. أيضا هنا استخدمنا أكثر مما. إذا هذا هو adverbial clause of comparison. Now, after discussing subordination in Arabic, we want to give the main differences between these two processes, which are subordination and coordination. First of all, in coordination, each clause is independent and has an equal status with the other clauses. But in subordination, one of the clauses is dependent on the other. إحدى الاختلافات ما بين subordination والcoordination إنه في حالة الcoordination يبقى كل أو تبقى كل عبارة فعلية مستقلة، وكل العبارات الفعلية في الجملة تبقى محافظة على نفس المقدار، على نفس المستوى من أهميتها، تبقى متساوية تماما. أما في حالة السبوردينيشن راح يكون إحدى العبارات الفعلية تابعة بينما العبارة الفعلية الأخرى تظل مستقلة. For example, I like bananas and I like grapes. هنا استخدمنا coordination لأن استخدمنا الcoordinator and. إذن تكون عندي two independent clauses. I like bananas
هذا first independent clause, and I like grapes, this is the second independent clause. أما في حالة subordination, when we say after she picks me up, mom is taking me to buy shoes, here we have used the subordinator after. إذا راح يكون clause after she picks me up, this is the subordinate or the dependent clause, but the other clause, mom is taking me to buy shoes, this will remain independent. I first met her in Paris, where I lived as a small child. Here we have used relative clause, where I lived as a small child. So again we have subordination, and the clause which starts with the relative pronoun, where I lived as a small child, this will be the subordinate or the dependent clause, while the first clause, I first met her in Paris, this will remain the independent or the main clause. Also, coordination and subordination, in fact, in these two methods, the same relation sometimes can be expressed either by using a coordinator or using a subordinator. For example, I want to express a relation of cause or reason. I have two options. Either I use the coordinator for, or I can use the subordinator because. So in both cases, I'm expressing a relation of cause or reason, but the way in which I express this type of relation is different. Either I use a coordinator or I can use a subordinator. In coordination, ideas are of equal importance. إذا قلنا في حالة الcoordination تبقى الأفكار في الجملة متساوية من ناحية الأهمية. By the way, co معناها هذا المقطع معناها together، يعني تبقى كل العبارات التي ربطناها باستخدام coordinator تبقى متساوية وتبقى مستقلة ومحافظة على استقلاليتها وعلى معناها. أما بالsubordination things are different. المقطع sub معناها under. This means that one idea in subordination takes precedence over the other. معناها إحدى الأفكار في الsubordination تكون لها الأولوية أو تكون هي الفكرة الأكثر أهمية من الفكرة الأخرى التي ستكون فكرة ثانوية أو فكرة تابعة لها. The subordinator becomes part of the dependent or subordinate clause. طبعا الأداة اللي نستخدمها في حالة subordination اللي هي subordinator راح نضعها في بداية العبارة الفعلية التابعة. Subordinate clauses are often adjective or adverbial clauses. وسبق وأن استعرضنا أنواع subordinate clauses قلنا أنما أن تكون adjective or relative clauses أو قد تكون adverbial clauses. These two types of relation can be seen at different levels. إذا ممكن أن تستخدم subordination والcoordination على مختلف المستويات. كان يكون على مستوى clauses العبارات الفعلية، على مستوى phrases العبارات الاسمية، على مستوى words أيضا على مستوى الكلمات. The difference is that subordination refers to units being part of other units. إذا بالsubordination لدينا عناصر تكون تابعة إلى عناصر أخرى أو تعتبر جزء من عناصر أخرى. While coordination is the joint of elements of the same level, usually by the use of a conjunction. أما في حالة coordination فتكون هي عملية ربط بين عناصر تكون على نفس المستوى وعادة باستخدام أداة ربط مناسبة. For example, if you go to the party, you will meet the new students. Here we have used the adverbial clause of condition. If you go to the party, إذن I have here subordination. راح تكون عبارة if you go to the party هي هاي dependent clause لا تستطيع أن تستخدم كعبارة مستقلة لأن معناها لن يكون مكتملا. أما the other clause you will meet the new students, this will be
an independent clause. أما في حالة coordination, you go to the party and you will meet the new students. Here we have two independent clauses. Here we have two independent ideas, and here we have two important ideas and equal ideas. Also, regarding the difference between coordination and subordination, you can see in the example, I am rich, but she is poor. Here we have coordination because we have used the coordinator but. It is to hold between two independent clauses. إذا رح يكون عندي عبارتين فعليتين مستقلتين. I am rich, she is poor. It is a symmetrical relation. رح تكون علاقة توافقية، علاقة تناسقية، علاقة منتظمة، لأنه تبقى العبارات الفعلية متساوية من ناحية الأهمية، من ناحية الاستقلالية. Result, if we use coordination, the result will be a compound sentence. رح تتكون عندي بالنتيجة جملة مركبة. أما في حالة subordination, just like the example, when I traveled to Nha Trang, I felt cool. Here we have used the subordinator when. إذا رح يكون clause when I traveled to Nha Trang. This is the dependent clause. رح يكون نوعه subordinate clause or adverbial clause of time. I felt cool. This will be the independent clause. إذن subordination is to hold between one independent clause and one dependent clause. إذن رح تكون هي عملية ربط ما بين عبارة فعلية مستقلة وعبارة فعلية تابعة لها. إذن رح تكون عندي non-symmetrical relation. العلاقة في هذه الحالة لن تكون علاقة متناسقة أو منتظمة، لكن راح تكون غير منتظمة لأنه أحد العبارات الفعلية مستقلة بينما العبارة الأخرى تابعة، وكذلك العبارة الفعلية التابعة راح تكون أقل أهمية من العبارة الفعلية الأساسية أو المستقلة. بالنتيجة حين نستخدم subordinator في الجملة راح تتكون عندي نوع جديد من أنواع الجمل اللي أسميها الجمل المعقدة. So the result will be a complex sentence. هذه تلاحظون أهم الاختلافات ما بين coordination subordination. So we use subordination and coordination as two ways to combine sentences, either by using coordination, which means the pairing of similar elements اللي هي عملية ربط ما بين أجزاء متشابهة. قد تكون هذه الأجزاء كلمات أو عبارات اسمية أو حتى عبارات فعلية، to give equal weight to each، وتكون كل منها محافظة على أهميتها أو متساوية من ناحية الأهمية. أما في حالة subordination, it is a method of combining two clauses that contain ideas that are not equally important. إذن هي عملية ربط ما بين عبارتين فعليتين وتحتوي على أفكار. هذه الأفكار لن تكون متساوية من ناحية الأهمية، لأنه في حالة subordination ستكون إحدى الأفكار هي الفكرة الرئيسية وهي الفكرة الأكثر أهمية، أما الفكرة الأخرى التي توجد في العبارة التابعة ستكون أقل أهمية أو تعتبر فكرة ثانوية. Now we come to highlight the main points of similarities and differences between the two languages concerning the two types of linking items اللي هي subordination والcoordination. لازم احنا متعودين انه نختم كل موضوع بأن نسلط الضوء على أهم نقاط التشابه والاختلاف ما بين اللغتين اللي تخص ذلك الموضوع تحديدا. So, the first contrast states that the semantic implications of coordinators in the two languages agree to a certain degree. إذن الإشارات أو let's say المعاني الدلالية التي تشير إليها الcoordinators أو أدوات الربط التناسقية في اللغتين العربية والإنجليزية تتوافق إلى حد ما.
لأنه نلاحظ مثلا عندنا باللغة الإنجليزية and يقابلها باللغة العربية الواو، عندي or يقابلها أو، كذلك عندي but مثلا يقابلها لكن there are marked differences، لكن هذا لا يمنع أنه هنالك اختلافات فردية تفصل ما بين اللغتين. For example, the coordinator and has a conditional implication which is not a feature of wow. إذا نلاحظ أن إحدى هذه الاختلافات الفردية أنه أداة الربط and في اللغة الإنجليزية ممكن أن تستخدم للتعبير على معنى شرطي. مثلا نقول move but one step and I will shoot، تماما تشبه معنى if you move one step I will shoot. إذا هذا المعنى الشرطي يوجد في معنى الكوردينيتور and، لكن إذا نجي للغة العربية الواو لا يوجد فيها هذا المعنى الشرطي. إذا لا نستطيع أن نقول تحرك خطوة واحدة فقط وأطلق النار. This will not be a good translation. So we have to choose a particle in Arabic that expresses condition. In this case, we can use, for example, the particle in. إذن ممكن أن نترجم في هذه الحالة الجملة إلى إن تحركت خطوة واحدة فقط أطلقت النار. إذن في هذه الحالة العملية باللغة الإنجليزية كانت coordination باستخدام الآن، لكن حين ترجمناها إلى اللغة العربية الأفضل أن نترجمها إلى subordination حتى أعبر عن العلاقة الشرطية. إذن هذا يعني أنه ليس شرطا أنه أترجم coordination into coordination, subordination into subordination all the time. إذا ما تكون عندي نفس العلاقة ونفس المعنى موجود في اللغة التي أترجم إليها، فبالحالة لازم ألقي الخيار أو البديل لكي تصبح بالنتيجة عندي ترجمة مقبولة ومفهومة ولا غبار عليها. So this is the first contrast. Number 2, both English and Arabic make use of both kinds of coordination to generate compound sentences. The two methods or kinds of coordination are syndetic and asyndetic, but English tends towards using asyndetic constructions more than Arabic does. إذا نلاحظ حين استعرضنا الكوردينيشن باللغتين لاحظنا أنه باللغتين موجود عندي نوعي الكوردينيشن اللي هي السندتك باستخدام الكوردينيترز والاسندتك اللي هو بدون استخدام الكوردينيترز. النوعين موجودين في اللغتين، لكن الفرق هو أنه الاسندتك coordination يستخدم على نطاق أكبر في اللغة الإنجليزية مما هو عليه الحال في اللغة العربية التي تفضل استخدام syndetic coordination. فمثلا لاحظوا هذا المثال في اللغة الإنجليزية: She stood silent, her head bent slightly on one side. هنا نلاحظ this is coordination but it is asyndetic لأنه لا يوجد أداة ربط، لكن استخدمنا الكوما للدلالة على وجود علاقة تربط ما بين these two clauses. حين أترجمها إلى اللغة العربية يفضل أنه أترجمها إلى syndetic coordination، فأقول وقفت ورأسها مائل قليلا إلى أحد جانبيها. السبب هو أنه اللغة العربية تفضل استخدام syndetic coordination أكثر من اللغة الإنجليزية. Number 3, often Arabic tend to use coordination where English would use subordination. إذن تفضل اللغة العربية عادة استخدام الكوردينيشن بينما تفضل اللغة الإنجليزية عادة اللجوء إلى استخدام السبوردينيشن. لاحظوا مثلا عندنا المثال في اللغة العربية: نقاتلهم حتى النهاية أو يستسلموا. هنا لدينا الأداة أو أداة الربط هي أو، وهي coordinator، إذن لدينا coordination. لكن حين أريد أن أترجمها إلى اللغة الإنجليزية ما أقدر أترجمها إلى or لأنه لن تعطيني المعنى المطلوب.
فبهالحالة هنا الأو استخدمت تماما لتعطي معنى until إلى أن. إذن يفضل أنه أترجمها إلى until. We shall fight them until they surrender. فبهالحالة لدينا coordination in Arabic, but it has been changed into subordination in English. في المثال الثاني قال محمد لعمه العباس وكان من أكثر بني هاشم يسارا. أيضا هنا لدينا coordination وذلك باستخدام الواو، لكن حين أريد أن أترجم هذه الجملة إلى اللغة الإنجليزية الأفضل أنه أترجمها باستخدام relative clause. Muhammad said to his uncle Abbas, who was one of the wealthiest among Banu Hashim. إذا هنا أيضا عندي coordination بالعربية، لكن ترجمت إلى subordination باللغة الإنجليزية. إذا ممكن أن يتغير نوع الربط حسب الحاجة أو حسب متطلبات الترجمة. Number 4, coordination is more frequently used in Arabic than in English. Thus, the number of coordinators in Arabic exceeds the number of coordinators in English. اللغة العربية تفضل استخدام الcoordination أكثر من استخدام السبوردينيشن، بينما العكس هو صحيح باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية تفضل استخدام السبوردينيشن أكثر من استخدام الكوردينيشن. لهذا السبب نجد أنه أدوات الربط في اللغة العربية عددها يفوق أدوات الربط التناسقية طبعا اللي هي الكوردينيترز، عددها يفوق عدد الكوردينيترز في اللغة الإنجليزية. حتى أوضح لكم هذه النقطة اختاريت هذا المقطع الصغير المأخوذ من رواية نجيب محفوظ زقاق المدق حتى تشوفون الكم الهائل من الكوردينيترز اللي موجودة في هذه الأسطر القليلة. وعاود قلبه الخفقان العنيف، والتهب وجهه احمرارا، وذابت نفسه وجدا وقلقا وانفعالا، وكان انتهى من حلق رأس الشاب فراح يمشطه دون أن ينبس بكلمة، وفكره لا يستريح من اضطرابه. ثم نهض حسين كرشه وأعطاه نقوده، وقبل أن يغادر الدكان اكتشف أنه نسي منديله، فرجع مسرعا إلى البيت وجعل يتابعه بعينيه من موقفه، فلاح لعينيه مرحا نشيطا سعيدا وكأنه يرى فيه هذه الصفات لأول مرة. تلاحظون استخدام الواو بكثرة جدا في اللغة العربية. اللغة العربية تفضل وتحبذ استخدام الواو للربط، لكن اللغة الإنجليزية عكس ذلك تماما. اللغة الإنجليزية لا تحبذ استخدام and بكثرة في النص. فنلاحظ إذن أنه اللغة العربية تحبذ استخدام الكوردينيشن أكثر من السبوردينيشن، والعكس صحيح في اللغة الإنجليزية. Number 5. There is considerable similarity between the two languages concerning the semantics of adverbial clauses. إذن فيما يخص موضوع adverbial clauses اللي هي subordinate clauses، أيضا هنالك تشابه إلى حد كبير ما بين اللغتين في أنواع adverbial clauses، لأن احنا قلنا adverbial clauses اللي هي تشمل 3 أنواع تشمل أنواع كثيرة اللي هي time, place, purpose, condition, comparison, result. هاي كلها نلاحظ أنه متشابهة نوعا ما أو موجودة في اللغتين. But the two languages are different syntactically. Each has its own way of expressing these semantic notions. لكن احنا نعرف انه اللغتين مختلفتان تماما احداهما عن الاخرى من الناحية القواعدية. إذن معناها لابد أن نتوقع أن توجد اختلافات كثيرة فيما يخص موضوع الادفيربيال clauses، لكن هذا لا يمنع أنه هنالك تشابه إلى حد ما، لكن أيضا هنالك اختلافات فردية تبعا للستراكشر أو للبنية التي تمتاز بها كل لغة. Number 6. The same idea may be expressed by means of either type of coordination
or by means of subordination. نلاحظ أنه إحنا نفس الفكرة ممكن أن نعبر عنها بثلاثة طرق مختلفة. أما أنه أستخدم coordination اللي هو syndetic باستخدام أداة ربط ظاهرة، أو أستخدم coordination بدون أداة ربط اللي هي asyndetic، أو ممكن أعبر عن نفس الفكرة باستخدام subordinator. فمثلا نقول we didn't go out for it was cold. هنا استخدمت for which is a coordinator، معناها صار عندي syndetic coordination. نفس الفكرة ممكن أعبر عنها باستخدام because we didn't go out because it was cold. إذا هنا صارت عندي subordination. وأيضا نفس الفكرة ممكن أعبر عنها باستخدام النوع الثاني من أنواع الكوردينيشن اللي هو asyndetic. It was cold we didn't go out. هنا عندي coordination لكن نوعه هو asyndetic لأنه لا يوجد coordinator ظاهر في الجملة، لكن لابد من وجود punctuation mark مناسبة. إذا نفس الفكرة ممكن أن أعبر عنها بثلاث طرق مختلفة. Number 7. Languages differ in their preference for one or more of these structures. إذن تختلف اللغات من ناحية تفضيلها لاستخدام subordination أو coordination. فمثلا نقول إنه Arabic more frequently uses coordination whereas English prefers subordination. العربية عادة تفضل استخدام coordination، لكن الإنجليزية بالمقابل تفضل استخدام subordination. فهذا يدل على أنه اللغات تختلف في درجة تفضيلها لهاتين العمليتين. مثلا في اللغة العربية نقول كان الجو باردا فلم نخرج. هنا استخدمنا الفاء اللي هو one of the coordinators، إذا صار عندي coordination. ممكن أن نعبر عن نفس هذا المعنى في اللغة الإنجليزية باستخدام الكوردينيتور أو باستخدام السبوردينيتور. فالإنجليزية تفضل استخدام السبوردينيشن، كأن نقول مثلا as it was cold we didn't go out، or we didn't go out as it was cold، or because it was cold we didn't go out. ممكن نستخدم because أو ممكن نستخدم since it was cold we didn't go out. إذن في كل هذه الحالات استخدمنا one of the subordinators. إحنا ممكن نستخدم coordinator، ممكن نقول for as it was cold أو we didn't go out for it was cold. راح تكون نفس المعنى، تعطيني سبب. لكن اللغة الإنجليزية بما أنه تحبذ استخدام subordination ف it's better to translate it by using subordination. والحالة بالعكس، يعني من يكون عندي جملة بالsubordination بالإنجليش وأريد أترجمها إلى العربية، إذا كان بالإمكان أنه أترجمها إلى coordination this will be better. ليش؟ لأنه قلنا العربية تفضل استخدام الcoordination. إذن هي مسألة تفضيل اللغة لإحدى هاتين العمليتين. Now, that was the end of our lecture for today. I would like to thank you all. I hope you find the information presented here useful as well as interesting to you. I would like to thank you all again for your attention and for attending this lecture. And of course, it's time for you to raise whatever questions that you have. And I will be ready to answer all your questions. Thank you again and have a nice day, all of you.